मामा 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 दिव्यजन जय हो। आम समस्त एक भूमिका रही एक कार्य सिद्धि करने रही एवं से भूमिका केवल निजक ही अवतीर्ण होगाक हम। आम हृदय प्रगतिर अग्नि प्रज्वलित हो रहू। हे सौंदर्य तुम ही मो पाई भगवान को निकट को नहीं जीवार पथ। परमा भागवत जननी सीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलते आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 223। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम दामंजोड़ बबिता को अनुरोध करवा। बबिता आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करियो। समस्त साइलेंस। श्री अरविंदो सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स कैंटो 8 द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड द मदर ऑफ इविल एंड द सन्स ऑफ डार्कनेस पेज 223। A nameless power, a steady will arose, immense and aligned to our universe. In the inconceivable purpose none can gauge, a vast non-being wrapped itself with shape. The boundless nescience of the unconscious depth covered eternity with nothingness. A seeking mind replaced the seeing soul. Life grew into a huge and hungry death. The spirit's bliss was changed to cosmic pain, assuring God's shall call neutrality. A might opposition conquered space, a sovereign ruling falsehood, death and grief. It placed its fiery hegemony on the earth, disharmonizing the original style of the architecture of perfect design. It falsified the primal cosmic will, and bound to struggle and dread vicissitudes, the long slow process of the patient's power, implanting error in the stuff of things. It made an ignorance of the all-wise law. It baffled the sure touch of life's hide sense, kept dumb the intuitive guide in matter's sleep, deformed the insect's instinct and the brutes, disfigured man's thought-born humanity. Disfigured man's thought-born humanity. A shadow fell across the simple ray, obscured was the truth light in the carven heart, that burns unwitnessed in the altar crypt, behind the steel vehement secrecy, campaigning the godhead of the shrine. Thus was the dire antagonist energy born, who minds the eternal mother's might space safe, and mocks her luminous infinity with a grey distant silhouette in the night. Vande Mataram। धन्यवाद अपा। एत बड़े मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय आम कार्यक्रम प्रभु मां को चरणार बिंदरे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करवा। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करने आम बरगढ़ तपस्वी अपा को अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां को चरणार बिंदरे अर्पण करंतु। अपा शुभ लगन रे आजे विराजित महामान्य स्वागतम
स्वागतं 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 स्वागत हे पूज्यमान स्वागत प्रणति घेन स्वागत हे पूज्यमान स्वागत प्रणति घेन शुभ जोगे আজি छन्ति महायोगी शुभ जोगे আজি छन्ति महायोगी लक्ष्य करिबे पूरण स्वागतं 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 मानव जीवन गाथा मन प्राण तनु व्यथा जीवन संग्रामे होइछन्ति भागी जीवन संग्रामे होइछन्ति भागी करिबे दुख मोचन स्वागतं 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 बोलो बोलो स्वागतं मानव जगत पाई कषण गलत सही हृदयर कथा नहिब अन्यथा हृदयर कथा नहिब अन्यथा अज्ञता हेब खण्डन स्वागतं 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 बोल बोल स्वागतं उद्भासित हेबे नव कळेबरे जेतेक प्राणी सकल होई अनुगामी व्रते महात्यागी होई अनुगामी व्रते महात्यागी करिबे पद पूजन स्वागतं 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 शुभ लगन आजी विराजित महामान्यं स्वागतं 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 स्वागतं। धन्यवाद अपा प्रभु को सुस्वागत करिसेंती प्रभुंकर जन्म मास चली आम प्रभु को गौरवान्वित करुचे 150तम जन्मवार्षिकी प्रभुंकर पालन चली एक वर्ष काल प्रभुंकर प्रशंसा गान करवा महिमान्वित महिमा को आम छत्र छत्रे प्रकाश करवा कारण से होउचंती आम पाई एक प्रेरणार उत्स एवं आमको रूपांतर करने पाई से जो महान शक्ति को धरा पृष्ठ अवतरण कराई से अतिमान शक्ति निजर पार्थिव शरीर को जलांजलि दे से होचंदी भगीरथ जे कि गंगा को आनी से होचंदी अतिमान शक्ति गंगा को से आम पाई आनी तेणु प्रभुंकर प्रशंसा गान करवा आपण जो भाव प्रभु को प्रशंसा कले बहुत बहुत स्वागत योग्य स्वागत करने को पड़ो प्रभु को आम सब सुस्वागत करवा बंचवा बंचवा गाइबा गाइबा करवा किसी करवा शयने सपने जागरणे केवल से ही थिबे आमे थिबा एवं आम दिव्य जन थिबे एवं आम पाई सबकिछि से करुथिबे माँ करुथिबे आमे केवल तांकरी भितरे समर्पित तांकरी कूलरे तांकरी भितरे आमे समर्पित ही रहिथिबा एतिकी आमे कामना करबा प्रभुଙ୍କ चरण कमल रे प्रणाम।
धन्यवाद अपा ये सुंदर प्रार्थना पाई। बर्तमान समय होती कार्यक्रम आम प्रभु से दिव्य ग्रंथ CWSA 32 दि मदर विथ लेटेस्ट ऑन दि मदर प्रभु को बहुबार प्रश्न होती मां विषय मां जोग विषय एवं तार उत्तर देते प्रभु एवं तार जो ग्रंथ होती संकलन करा जाए जो ग्रंथटी तैयारी करा जाए जो ग्रंथटी होती CWSA 32 दि मदर विथ लेटेस्ट ऑन दि मदर कंटिन्यू डिस्कशन रही तार माँ एवं आश्रम साधना दि मदर एंड दि साधना इन दि आश्रम कंटिन्यू डिस्कशन रही धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली से बरगड़ माटी रमेश भाई द्वारा रमेश भाई को आम अनुरोध करवा भाई आलोचना को आगे नियंतु दि मदर एंड दि साधना इन आश्रम माँ एवं आश्रम रे साधना भाई श्रीमा श्री अरविंद आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम रे जोग देइथिबा समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी माने समस्त को प्रभु को जन्म मासर पवित्र मुहूर्त रे अंतरर श्रद्धा निवेदन करुछि। समस्त को वंदे मातरम। भाई भौणी माने संतोष भाई जमती सूचना दौथिले आमे माने भाग्यवान एई भली एक देव मुहूर्त रे आमे एठी जीवन धारण करिछे। मां श्री अरविंद लीला रे सहचर हेबार सुजोग टे पाइछे। जदिओ आम भितर कूढ़ कूढ़ अज्ञानता अच्छी अविद्या अच्छी अपूर्णता अच्छी सकल अपूर्णता सत्वे मां दिव्य जननी प्रभु श्री अरविंद आमको तांको कार्य रे सहयोगी हेबा पई सुजोग देइछंती। एटा एक अनन्य विरल मुहूर्त भाई भौणी माने विशेष करी ये जो गोटाए वर्ष आमे प्रभु को 150तम जन्मवार्षिकी पालन करुछे। एक महान यज्ञ रे आमे शामिल होइछे। आज प्रभुंकर रचित सही ग्रंथ CWSA 32 मां को संपर्क रे सही ग्रंथर किछिटा आलोचना करिबा एवं ये यज्ञ रे निजर आशीर्वाद निजर प्रार्थना निवेदन करिबा एवं प्रसंग जहाँ थिला भाई सूचना देले दि मदर एंड द साधना इन द आश्रम माँ दिव्य जननी एवं आश्रम रे साधना जीवन आश्रम रे साधक मानक सहित तांकर साधनागत संपर्क ए प्रसंग रे जहाँ जहाँ प्रश्न होइछि प्रभु श्री अरविंद को प्रभु तार सुंदर चमत्कार उत्तर दौरान एवं आमे गत थर जहाँ किसी आलोचना करुथिले से सब आलोचनार एक सारांश भलिया गोटे उत्तर गोटे लंबा पैराग्राफ अच्छी सेटा आज आरंभ रे आमे आलोचना करिबा ब्रॉड लाइन्स ऑफ द साधना आश्रमर आश्रमार्थी बा आश्रम अंतेवासी एवं अन्य समस्त मातृ संतान मानकर साधना क्षेत्र रे की श्रृंखला हेबा दरकार की मनोभाव हेबा दरकार एवं क्यों धारा रे बा क्यों नीति अवलंबन करी नीति तो नुहे सेटा तो क्यों श्रृंखलागत धारा रे गोटे श्रृंखलित आश्रम जीवन बा साधना जीवन जड़े बंची पारी एवं आउ किसी उपक्रमणिका नकरी भाई भौणी माने मु टिके पढ़ी दउछि अति बुझी हेबो सेटा संक्षेप रे टिके टिके आमे आलोचना करिवार प्रयास करिवा भाई भौणी माने एवं श्री अरविंद इट स्पष्ट कले दि बेसिस ऑफ लाइफ हियर इज होली स्पिरिचुअल एठारे जीवनर भित्ति हेउछि पूर्णतः आध्यात्मिकता होली स्पिरिचुअल दि बेसिस ऑफ लाइफ हियर हियर अर्थ हेउछि आश्रम
ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏନ୍ ଇନର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍। ଗୋଟେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ପଢିଯିବା। ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଭିତ୍ତି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏକ ଆନ୍ତର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ ଇନର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍। ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଧାରା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଜୀବନରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଇନର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଅନ୍ ବ୍ରଡ୍ ଲାଇନ୍ସ। ଏହା କେବଳ ବ୍ରଡ୍ ହେଡଲାଇନ୍ସ ଭଳିଆ ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଟିଭି କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଦେଖୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡଲାଇନ୍ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ, ସ୍କ୍ରୋଲ ହେଉଥାଏ ଟିଭିର ପର୍ଦ୍ଦାରେ, ଏବଂ ତାହା ଡିଟେଲ ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରଡ୍ ଲାଇନ୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଇନର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା କିଛିଟା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ରଡ୍ ଲାଇନ୍ସରେ ଦିଆହେଇଛି, ଡିଟେଲ ଦିଆହେଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କିଛି ନୀତି ଅଛି ବା ଧାରା ଅଛି ବା ଯାହା କିଛି ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଶ୍ରମରେ, ତ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ୍ ଦ ନେସେସରୀ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରୋ and change spontaneously। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇଠି ଫ୍ରିଡମ୍, ନେସେସରୀ ଫ୍ରିଡମ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶ୍ରମର ଯାହା ଅନ୍ତେବାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କିଛି ଆନ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ତଥାପି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ, ନିଜର ପ୍ରକୃତି, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ଆନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ନେଚର, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସମାନ ନୁହେଁ, ଏଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇପାରେ। ଏଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ସେଟା ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଟୁ ଗ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି, ନିଜେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ବା ନେଚର, ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ବା ସେ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରରେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ କିଭଳି ହୁଏ, ମା ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇକରି ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରକାର ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ଆଶ୍ରମର ଯେମିତି ଗୁରୁ ଥିବେ, ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନତମସ୍ତକ ଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ବେଦର ଗାର ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଯାଉଥିବ, କେହି ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ସେ ପ୍ରକାର ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ବ୍ରଡଲି ଦି ସାଧନା କନସିଷ୍ଟ ଅଫ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସରେଣ୍ଡର ଅଫ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଶ୍ରମର ସାଧନା ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସରେଣ୍ଡର ଅଫ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
କ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକତର ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଜେ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ତ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ବା ଆଶ୍ରମ ସାଧନାର ଭିତ୍ତି। ସବୁ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପରମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନ, ପ୍ରତିଟି ଗତିଧାରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ସେଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଇନୱାର୍ଡ and based upon it the outward also. ତ inward and outward both, ମାନେ ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବଟି ଅନ୍ତରରେ ବି ବାହାରରେ ବି, ଅନ୍ତର ଜୀବନରେ ବି ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି କେବଳ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ସେଠି ଭଗବାନ ବା ପରମଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ସରେଣ୍ଡର ବା ସମର୍ପଣ ଭାବଟି କା ପ୍ରତି ହେଇଥିବ? ଟୁ ଦ ଗୁରୁ ହେଇପାରେ, ଟୁ ଦ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୁରୁଟା ମିନ୍ କରାଯାଉଛି ମୂଳତଃ ମାଙ୍କ ବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛେ। ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ କଥା 4 aids to ସାଧନା କୁହାଯାଉଛି, ତ ସେଇଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଗୁରୁ ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କାଳ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଗୁରୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପରମଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଠି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିବେ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର ଜୀବନରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଦିବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମେଡିଟେସନ, କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, ୱାର୍କ, ସର୍ଭିସ, ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ମିନ୍ସ ଫର୍ ଏ ସେଲ୍ଫ ଗେଦରିଂ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପରମଙ୍କ ପ୍ରତି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ। ଏବଂ ସେ ସମର୍ପଣର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ ବା ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ ହୁଏତ ମେଡିଟେସନ, କିଏ ଧ୍ୟାନ ବି ସେଇଠି କରିପାରେ, କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, ଏକାଗ୍ରତା, ୱାର୍କ, କର୍ମ, ସର୍ଭିସ, ସେବା। ତ ଆଶ୍ରମରେ କେତେବେଳେ ସାଧକ ମାନେ ମେଡିଟେସନ ବି କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ବି କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ସେ ସମାଧି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧ୍ୟାନ ବି କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମେଡିଟେସନ ଗୁଡାକ ହୁଏ, ପାଠଚକ୍ରରେ ବି ଧ୍ୟାନ ହୁଏ, ଆଶ୍ରମ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ମେଡିଟେସନ ହୁଏ। ତ ସେତେବେଳେ ବି ଧ୍ୟାନ ହଉଥିଲା। ତ କିଏ ଧ୍ୟାନ କରିପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ, ୱାର୍କ, କର୍ମ କରିପାରେ, ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ କର୍ମ ବି କରିପାରେ ଏବଂ ସର୍ଭିସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ବି ଦେଇପାରେ। ତ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମେଡିଟେସନ, କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, ୱାର୍କ, ସର୍ଭିସ, ଧ୍ୟାନ, ଏକାଗ୍ରତା, କର୍ମ, ସେବା ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ସବୁ କେବଳ ମିନ୍ସ, ମାଧ୍ୟମ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସମର୍ପଣ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ପରମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ। ବା ଆଶ୍ରମରେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଯାହା କିଛି ବି କରନ୍ତି ସେ ସବୁର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେଲ୍ଫ ଗେଦରିଂ ଇନ୍ ଅଲ୍ ୱାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍। ସେଲ୍ଫ ଗେଦରିଂ, ନିଜର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଗେଦର କରିବା। ଚେତନା ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି, ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ସଂଗୃହୀତ କରିବା, ଏକାଗ୍ର କରିବା। ତ ଆମର ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ଗତିଧାରା ଯାହା ଅଛି ତାହା ପ୍ରାୟ ସ୍କେଟର୍ଡ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଏବଂ ଆମର ମନର ଗତିବୃତ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଚେତନାର ସବୁ ପ୍ରାୟ ସ୍କେଟର୍ଡ ହେଇକିରି ଥାଏ।
এবং আমার চেতনাটা যেতে স্কেটর্ড বা বিক্ষিপ্ত ହେବ আমার সমর্পণ ভাবটি সেতে মানে পরাহত ହେବ বা সেতে ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତି ବା ସକଳ ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣିକିରି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ ଚେତନାର ଜାଗା। ଏବଂ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ନିଜର ସକଳ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଅଛି ତା ସହିତ ମିଶେଇବା, ବାହ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହେବା, ଚେତନାକୁ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ସମର୍ପଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? with the sole aim of delivering oneself into the hands of a higher power। ଚମତ୍କାର କଥା ଯେ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କାମଟି କଲେ, ସମର୍ପଣ ଭାବ କଲେ, ଚେତନାର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ କଥାଟା କଲେ, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସୋଲ ଏମ୍, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଡେଲିଭରିଂ oneself into the hands of a higher power। ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆସି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦି ହାୟର ପାୱାର ଫର ବିଙ୍ଗ ୱାର୍କଡ ଅନ୍ ଏଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଗୋଲ୍। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆସି ବା ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି ଆସି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଲେଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଗୋଲ୍, ଆମକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଧାବିତ କରିବେ ବା ନେଇଯିବେ। ତ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଚେତନା, ପ୍ରତିଟି ଗତିବୃତ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ ହେବ ଏବଂ ନିଜେ ଯାହା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି କେବଳ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ତାର ପର ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦି ମଦର ଗାଇଡ୍ସ। ଏବଂ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତେ ବା ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ମା ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଦି ମଦର ଗାଇଡ୍ସ ହେଲ୍ପସ୍, ମା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କରିବେ, ଏଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। and where necessary herself intervenes with her power। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମା ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ ବି କରନ୍ତି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବି କରନ୍ତି। କ'ଣ ସହିତ? ତାଙ୍କର ପାୱାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମା ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାଧକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ସାଧକ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି enabling the sadhak to withstand the rigorous and demands of the path। rigorous and demands of the path। ତ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରେ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୁଏ, ମାଙ୍କର କୃପାଶିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଅନସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସାଧକ ସେତେବେଳେ এই ରିଗରସ୍ ପାଥ, এই କି ପଥରେ? ମହାନ ଏବଂ ଦୁର୍ହ ପଥରେ ବା ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଚେତନାର ଆରୋହଣ ପଥରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ମାଙ୍କର
କୃପାଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ତ ମାଙ୍କର ସହାୟତାର ହସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସେ, ଦୀର୍ଘ ପଥ ହ୍ରସ୍ବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହା କିଛି କଷ୍ଟକର ପଥଟି ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, she has placed herself with all the love, peace, knowledge and consciousness। ଚମତ୍କାର କଥା। ଏବଂ ମା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପସରା, ଲଭ୍, ପିସ୍, ଶାନ୍ତିର ପସରା, ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ, କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନା। ଏବଂ ମା ନିଜର ସକଳ ପ୍ରେମ, ସକଳ ଶାନ୍ତି, ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସକଳ ଚେତନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। at the disposal of every aspiring soul that looks for help। ପ୍ରତିଟି aspiring soul, ପ୍ରତିଟି ଆଶୁଭାଶୀଳ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ମା ନିଜର ସକଳ ଲଭ୍, ପିସ୍, ନଲେଜ, କନସିୟସନେସ୍, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଧର୍ମ, ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁକିଛି ମା ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପୃଷ୍ଠା 332ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛିଟା ସାଧକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଗଲେ। ତାପରେ ସର୍ଟରେ କିଛିଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ଜେନେରାଲ ବା ସାଧାରଣ କଥା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କହିବେ ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କର ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନେବା, ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା 17 ଜାନୁଆରୀ 1934 ମସିହାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ସାଧକ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, all in me is proceeding towards the mother's love, devotion and purity। ମୋ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କ ଭକ୍ତି, ମାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ଗତି କରୁଛି ବା ସେ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। all in me is proceeding, ମୋ ଭିତର ସକଳ ଚେତନା, ସକଳ ସତ୍ତା ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ କରୁଛି କା ଆଡ଼କୁ? ମଦର୍ସ ଲଭ୍, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମଦର୍ସ ଲଭ୍, ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ, ଡିଭୋସନ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଟି, ମଦର୍ସ ପ୍ୟୁରିଟି, ମାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ। Why then am I not going off in my consciousness and getting higher experience? ତ ଯଦି ମୋ ଭିତରର ସବୁକିଛି ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କ ଭକ୍ତି, ମାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଉଚ୍ଚତର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କରାଉଛି, ଯଦି ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧନା ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ସବୁକିଛି ମୋର ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ହାୟର କନସିୟସନେସ୍ ବା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା ହାୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା କିଛି ଉଚ୍ଚତର ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଯେମିତି ଅନେକ ସାଧକ ମାନେ କହନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହାୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା, ମୁଁ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଗଲି, ସେଇଠି ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥୋପକଥନ ହେଲା ବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ସାଧକମାନେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଲେ ସେ ସାଧକଙ୍କୁ, the power of experience is not gone। ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପାୱାର ଅଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ଗନ୍, ତାହା କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ବା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ।
तो भितर भी एक्सपीरियंस बा भिन्न भिन्न प्रकार अनुभूतिर सामर्थ्य अच्छी तू भी पाइपर। बट व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टाट नाउ इज टू डेभलप द साइकिक कंडीशन ऑफ सरेंडर, डिवोशन, लव एंड चीयरफुल कॉन्फिडेंस इन द मदर। चमत्कार कथा। किंतु श्री अरविंद कहले बाबूरे तू से प्रकार भी अनुभूति पाई पारिबु, तो भीतर भी सामर्थ्य अच्छी अन्य साधक माने जहाँ पाउछंती, तू दुख कहीं करुछु, किंतु तो पई वर्तमान जहाँ दरकार मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ तो पई जहाँ गुरुत्वपूर्ण कौन दरकार टू डेभलप द साइकिक कंडीशन। तोर जो चैत्य स्थिति अच्छी बा चैत्य अवस्था अच्छी ताकू माने उन्मिलन करवा, चैत्य उन्मिलन आवश्यकता है एवं चैत्य चेतनार विकास आवश्यकता रही। जार फलस्वरूप कौन है तोर चैत्य चेतना एक सरेंडर एक समर्पणर भाव सेठी वृद्धि पाइब, डिवोशन भक्तिर भाव वृद्धि पाइब, लव प्रेमर भाव जाग्रत हेब, प्रेमर स्रोतस्विनी सेठी झरी उठिब, एंड चीयरफुल कॉन्फिडेंस एवं सर्वदा चीयरफुल स्मितहास्य नहीं मां को प्रति कॉन्फिडेंस माने स्मितहास्य पूर्ण गोटे कॉन्फिडेंस बा आस्था, चीयरफुल कॉन्फिडेंस बोलिकी माँ कहते कार प्रति इन द मदर मां को प्रति। जेमती माँ कोल जिते बड़े छोट शिशुटी रही था से सर्वदा चीयरफुल थाए, माँ को कोल थे सते जमती ये दुनियार कौन शक्ति को से भय करिबो नहीं। तो ठीक सेमती तो पाखरे दरकार वर्तमान से भावटी जाग्रत करने जे तू आश्रम रे अच्छु माँ को कोल रे अच्छु तो माँ को प्रति गोटे कॉन्फिडेंस रहू, आस्था रहू, विश्वास रहू, भरोसा रहू एवं प्रति मुहूर्त रे गोटे चीयरफुल भाव रहू। तापर आउ गोटे कथा कहते श्री अरविंद एन अनसेकेंड फेथ, एभली एक विश्वास जोटा अखंड विश्वास अप्रतिहत जहाँ को किसी भी धोले दे पारिबो नहीं, किसी भी ताकू माने पथच्युत करि पारिबो नहीं। तो मां को प्रति अखंड एवं एकांतिक विश्वास रो आवश्यकता रही। जो विश्वास केवे भी टूटे नहीं, केवे भी ताहा एपट सेपट बा हलचल हुए नहीं, अस्थिर हुए नहीं। तापर आ गोटे जिनस दरकार बोली श्री अरविंद कहले कन्स्टांट इनर क्लोजनेस, ए कन्स्टांट इनर क्लोजनेस एक स्थिर निरंतर आंतर सामिप्य बा गोटे संपर्क मिलन। क्लोजनेस निबिड़ता शब्दटा आहरी भल हेब। तो ये कन्स्टांट इनर क्लोजनेस निरंतर एक आंतर निबिड़ता दरकार मां को प्रति, एंड ऑल्सो to bring down from above the peace, wideness, purity etc. एवं या द्वारा कौन हेब जे उच्चतर चेतनार जगदरु तो भीतर को शांति आसीबो, प्रसारता आसीबो, शुद्धता आसीबो, जद्वारा तू कौन करिबु यू विल ग्रो टू ए हायर सेल्फ, जार फलस्वरूप तू एक उच्चतर चेतनार स्तर को तू उत्थित हो जहाँ की होउची दैट ऑफ द मदर्स कॉन्शियसनेस, जो चेतनार स्तर होउची मां को चेतनार स्तर मदर्स कॉन्शियसनेस। तो ये 17 जनवरी 1934 रे श्री अरविंद से साधकों उद्देश्य रे जहाँ कहले जे आमे केवल आश्रम रे रही बा साधना जीवन टे बंची किसी केवल उच्च स्तर केवल किसी गोटे अनुभूति ही गले बड़ कथा नुहे। एटा गोटे आंतर स्थिति दरकार, आंतर प्रस्तुति दरकार, चैत्य चेतनार जागरण दरकार एवं चैत्य चेतनार स्तर रे समर्पण, भक्ति, प्रेम, आस्था, निर्भरता, अखंड विश्वास, निबिड़ता ये सब दरकार, जार फलस्वरूप मांकर प्रशांति, मांकर प्रसारता एवं मांकर शुद्धता आम भीतर को आसीबो, आमर चेतना प्रसारित हेबो एवं आमर चेतना उत्तोलित हेबो, मांकर चेतना सहित एकात्म होइबो। मां आमको कोळेई नेबे, मां आमको धारण करिवे
ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ମା ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବେ। ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଆହୁରି କିଛିଟା ନେବା, ଆହୁରି ଡିଟେଲ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ଏଇଟା। ଯଦି ନହେଲେ ଆମେ ସେଟା ପାଠ କରିବା। ପୃଷ୍ଠା 332 ଏବଂ 33 ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ CWS 32 ର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଟାଇଟଲ ଅଛି ଦି ମଦର ଏଣ୍ଡ ଅଦର ପାର୍ଟସ ଅଫ ଯୋଗ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଗର ପଥ ବା ଅନ୍ୟ ପଥ। ଦି ମଦର ଏଣ୍ଡ ଅଦର ପାର୍ଟସ ଅଫ ଯୋଗ, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପୁରାତନ ଯୋଗ ସାଧନା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା ବା ଯୋଗ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି। ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରାତନ ଯୋଗର ଧାରା ପାର ହେଇକିରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବି ସେ ଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଯୋଗ ଧାରାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଚେତନାରେ ସେ ଚେତନାଶ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲେ, ଯାହା କଥା ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଏଇଠି କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉଟା ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଯୋଗ ଭଲ୍ୟୁମ 1 ରେ ବି ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଥ, ସେ କଥା ବି ଅଛି। ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ସାଧକ ମାନେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଥ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନା ଏବଂ ମାଙ୍କର ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସାଧକ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା। କ'ଣ ସେଇଟା? ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ସାଧକର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକିରି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଠି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଉତ୍ତରଟା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ that it is necessary to receive a mantra from here and for that he must come is altogether wrong. ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଉତ୍ତରରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପାଇ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦି ଆଇଡିଆ ଅଫ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡିଆଟା ଅଛି ବା ଧାରଣାଟା ଅଛି କ'ଣ, ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଟ୍ ଇଜ ନେସେସରି ଟୁ ରିସିଭ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଫ୍ରମ ହିୟର, ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ମା ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶରୁ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯିବ। ଯେମିତି ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଭସ୍ମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିଛି ମନ୍ତ୍ର ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ସାଧକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଗୁରୁ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଦଉଥିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଗୁରୁ ହଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ, that he must come is altogether wrong. The idea of your friend that it is necessary to receive a mantra from here ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ, and for that he must come, ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମ ଆସିବ, is altogether wrong. এই ଆଇଡିଆଟା ବା এই ଧାରଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ, ଭୁଲ। There is no mantra given in this yoga. ଏହି ଯୋଗରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। It is the opening of the consciousness to the mother from within, that is the true initiation. ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମରେ କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଦେବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି,
ଏବଂ ସେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଏଠି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିବା ତାର ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯାହା କରାଯାଏ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଟୁ ଦ ମଦର ଫ୍ରମ୍ ୱିଦିନ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବ, ନିଜର ଚେତନାକୁ ଖୋଲି ଧରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଫୁଲ କଢ଼ିଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୁଟିଯାଏ। ଏଇଠି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆସ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସ, କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁ ଇନିସିଏସନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ। ଏଠି ସାଧନା ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଓପନ୍ କରିବା, ଉନ୍ମିଳିତ କରିବା। ମା ସବୁକିଛି କରିବେ ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ତ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଓପନିଂ ହେବ ବା ଉନ୍ମିଳନ ହେବ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ବା ତାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେବ ଦ ଏସ୍ପିରେସନ୍ and rejection of restlessness in the mind and vital। ଦୁଇଟା କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର ହେବାକୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ତପ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ବା ମୁଁ କୌଣସି କିଛି ଏଭଳି ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ଚମତ୍କାର କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୁରୁ ହେବି, ମନ୍ତ୍ର ଦେବି, ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏସ୍ପିରେସନ୍ ବା ଆସ୍ପୃହା, ଅଭିପ୍ସା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ। ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଅଛି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପନ ଅଛି, ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ସେ ସବୁକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହାର କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ କମ୍ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଟୁ କମ୍ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ ଟୁ ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ତୁମେ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଆସିଲ ମାନେ ଯେ ସେ ଧାରାରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ତୁମେ କିଛି ଚାହିଁକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛ ଏବଂ ଆସିଲ ମାନେ ତୁମେ ଏଠି କିଛି ପାଇଯିବ, ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ପାଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣଟିଏ ପାଇଯିବ, ବାଟଟିଏ ପାଇଯିବ, ନୁହେଁ। ମେନି କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ନଥିଂ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ, ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ମେନି କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ନଥିଂ। ମେନି କମ୍, ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ନଥିଂ, ସେମାନେ କିଛି ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବାରେ ବା ଚାହିଁବାରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। and get their difficulties rest। ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ ହୁଏତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇଠି ଆସି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ଦେୟାର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ରେଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଡିଫିକଲ୍ଟି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସଙ୍କଟକୁ ବା ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅର୍ ଇଭିନ୍ ଫଲ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଯୋଗ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ପଥରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଇଛି ବା ସେମାନେ ଇତସ୍ତତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଧାରାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକା ଆସିଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଥିଲେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଯୋଗଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ପଥରୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ୟୁଜ୍ କମିଂ ବିଫୋର୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରେଡି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ସେ ସାଧକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି,
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନାହିଁ, ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ no use coming here before one is ready and he does not seem to be ready। ସେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଆସୁଛି। କିଏ ଜଞ୍ଜାଲରୁ ଘରେ ମାନେ ଜଞ୍ଜାଲରେ ଥିଲା ବା ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ତ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, এই ପ୍ରକାର ଅଳିଅର୍ଦ୍ଦଳିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏଇଟା ନୁହେଁ। ବା ଆଉ କିଏ ଜୀବନରେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଥିଲା, ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲା, ଚାକିରି ପାଇଲା ନାହିଁ, ହତାଶ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଭାବିଲା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିକରି କେବଳ କିଛି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ଯଦି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ତ ସେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ଯେ ମୋର ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ବା ଗୋଟେ ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛା, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ବା ଗୋଟେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବି କହିପାରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏହା ସନ୍ତକ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ସେ ଡିଜାୟାରଟା ହୁଏତ ଭାଇଟାଲରୁ ବି ଆସିଥାଇପାରେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଛୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର, ଭାଇ ଗତକାଲି ବା ଅମକ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ହଠାତ୍, ମୁଁ ଅମକ କରିବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ସେ ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ବାର ବାର କହୁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ରହି ମଧ୍ୟ, ତ ସେ ପ୍ରେରଣାଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଭିତରରୁ ଆସୁଛି ନା ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି, ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦେବି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୁଁ କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି। ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଦମିତ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ମନା କଲେ, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଜାୟାର ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛ ମାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସେଟା ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। When he is inwardly ready, then there will be no difficulty about his coming। ଲାଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଦିନ ଇନୱାର୍ଡଲି ରେଡି, ଅନ୍ତରରେ ବା ଇନର ଲାଇଫରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ରେଡି ହେଇଯିବେ, then there will be no difficulty about his coming। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସାଧକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଥିଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତି, ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତାର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତାର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ କ'ଣ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ, ମନୋଭାବ କ'ଣ। ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ପାଇଁ, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ହଁ କରନ୍ତି, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟାଇମ ସରି ଆସିଲାଣି, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ନେବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଅଛି। 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1933 ମସିହାର କଥା। ବିଫୋର କମିଂ ହିୟର ଆଇ ୱାଜ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ପାଥ ଅଫ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି and sometimes it attracts me still। ସାଧକ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ବା ସେ ଯୋଗ ପ୍ରତି। and sometimes it attracts me still। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଭିତରେ ବି ମୋତେ ସେଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ବାଟଟି ବା ସେ ରାସ୍ତାଟି ବା ପୁରାତନ ଯୋଗର ପଥଟି ମୁଁ ଯେଉଁ
ଯୋଗ ପଥରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେଇଥିଲି ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। Occasionally I wonder if I will be able to follow this yoga through all its vicissitudes. I would like the mother to tell me what I should do. I wonder ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ এই ଯୋଗ ପଥରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭିସିଚ୍ୟୁଟ୍ସ, ସକଳ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ହ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଏ ସକଳ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅସୁବିଧା ଏ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ବି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ এই ନୂତନ ଯୋଗ ପଥରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବି। ପୁରାତନ ମୋତେ ଏବେ ବି ଟାଣୁଛି। ମୁଁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି କଥା କହୁନାହିଁ ଏଠି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମାଧି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ସମାଧିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଚେତନା ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଲିନ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମର ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଆମର ସବୁକିଛି ଆମେ ପାଇଗଲୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସବୁକିଛି ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ସେ ସାଧକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଥିଲି, ସମାଧି କଥା ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପଥରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କି ମୋତେ ସେ ପୁରୁଣାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ମାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ମଦର, ମୁଁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମା ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ସୁଡ୍ ଡୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। 2 ଲାଇନ୍ ପଢିଦେବା। ଦି ମଦର କ୍ୟାନଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଦି ମଦର କ୍ୟାନଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଫର୍ ୟୁ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମା ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ ବା ସ୍ଥିର କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପଥକୁ ଫେରିଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ବାଟର ବାଟୋଇ ସାଜିବ, ନା ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଦିଗକୁ ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। She can only offer to you the truth she has come here to bring to the world. ମା କେବଳ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେ ସତ୍ୟଟି ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ, ଅତିମାନସ ଆଲୋକ, ଅତିମାନସ ଚେତନା, ରୂପାନ୍ତର କଥା, ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ମା ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଠି ନା ସମାଧି ଦେଇପାରିବେ, ନା ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ, ନା ସାକେତ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇପାରିବେ, ନା ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେ କେବଳ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେ ମେଲି ସତ୍ୟକୁ, ଟ୍ରୁଥ୍ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ସେ ସତ୍ୟକୁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଗାଇଡ୍ ୟୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ମା ତୁମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ସେଇ ବାଟରେ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ରିଜେକ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ମା ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର ବୁଝିବାର କଥା ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ, ଅନେକ ଯୋଗ ପଥରେ ସେମାନେ ପଥିକ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଗ ପଥକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣାଟା ପ୍ରାୟ ଆମକୁ ଟାଣେ, କାରଣ ପୁରୁଣା ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଆମକୁ ଆସେ। ତ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବାର ଗୋଟେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାବନା ଦିଶେ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ, ମା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସାଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଚେତନା, ନୂତନ ଆଲୋକର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆସିଛେ। ପୁରୁଣା ଜୀବନର ଅନେକ ବାଟ ଆମେ ଛାଡ଼ି ସାରିଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କେତେ ଜନ୍ମ, କେତେ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ଥରେ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚେତନାକୁ ହଜେଇ ଦେବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରାତନ ଯୋଗ ପଥକୁ ଫେରିବା
ପ୍ରୟାସ କରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ 150ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କର ନିଜର ହେବା ଏବଂ ସେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସାଜିବା ଏବଂ ମା ଆମ ସହିତ ଥିବେ, ମା ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଆମେ କଦାପି ସେ ପୂର୍ବ ଚେତନା ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯିବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଏବଂ ଆମେ କିପରି ଆମର ଯେ ମାନବୀୟ ଚେତନାରୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାକୁ ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ କେମିତି ଆମେ ଯିବା, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମା ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ସେ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା, ତାର ଉପରେ ଟିକନିକ ଭାବରେ ଭାଇ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ଆମେ ଜାବୁଡି ନ ଧରି, କାରଣ ସିଏ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଣିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ନେଇପାରିନି। ଆମର ଅନେକ ଜନ୍ମ ଏଇଭଳି ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅତୀତ ଛାଞ୍ଚରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛେ। ପୁନରପି ଜନ୍ମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍, ଏମିତି ଜନ୍ମ ହଉଛେ, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛେ, ବୁଢା ହଉଛେ ଏବଂ ମରିମୁରା ବି ଯାଉଛେ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତର ଛାଞ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଭା ଓ ତାର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ନିରାପଦରେ ରକ୍ଷା କର, ଅନ୍ୟଥା ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଭୁଷୁଡି ପଡିବ। ତାର ଯୋଉ କ୍ରିମ ବେସଟାକୁ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଶୃଙ୍ଖଳ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଟି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମର ଯୋଗମୟ ଜୀବନ ହଉ, ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ହଉ ଏକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା, ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା। এই କଥା ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଗତି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। କିଛି ସମୟ ମା ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହର ଭର ମା।